You have to know that truth is what it is. We cannot conceptualize it with our human awareness. We cannot order it. We cannot manipulate it. We cannot organize it. It is what it is, has been and will be. And what is the truth? Truth is that we are surrounded, or we are penetrated, or we are nourished, looked after and loved by a very subtle energy, which is the energy of divine love. The second truth is that we are not this body, this mind, these conditionings, this ego, but we are the spirit. You don't have to accept what I am saying blindly, because blind faith leads to fanaticism. But as scientists, you must keep your mind open and see for yourself what I am saying. If it is so, honestly, you must accept it. We know so much through science about our civilization, our advancement. This is the advancement of a tree which has grown outside very much. But if we do not know our roots, we will be destroyed. So it is important to know about our roots. And this is what it is that I would say are our roots. As you can see, there are 7 centers within us. And these subtle centers are placed in the spinal cord and in the brain. These cater to our physical, mental, emotional and spiritual needs. On the physical side, they manifest the energy for the use of our plexuses, which look after our physical problems. That is on the right side. The energy which is supplied by this yellow line, a subtle channel, we call it as the Pingala Nadi. This supplies energy for our physical and mental actions. So this is the power of action within us, which also caters to the right sympathetic nervous system. The another channel you see on the left hand side is the channel by which we desire, put our energy to our desire. So this is the power of desire and looks after our emotions. This is the one which looks after our conditionings also. At the end of these 2 channels, they create 2 institutions. One on the right side crosses over, and the yellow balloon that you see is the ego, is the balloon of ego that we have. And the left hand side one, which conditions our mind, is the balloon of superego. As we start growing
in age. By the time we are 12 years of age, these two completely meet and the soft bone in our head becomes completely calcified. Now there's third energy within us, which is in the center. And this central energy is the one which has made us human beings. And these centers are the milestones of our evolution. So now the last jumping is left out. It has reached up to the limbic area. Now, only thing is it has to break through the soft bone on the head and break through that, which is the actualization of baptism. Baptism is not an artificial thing. It is an actualization. But the energy that does it is, we call it sleeping energy, in the triangular bone called as sacrum. That means the Greeks knew that this is a sacred bone, that they called it sacrum. This energy has to rise and break through that fontanelle bone area and connect us to that subtle divine power which we have never felt during human awareness. Thus, we get connected to this divine power and we start feeling it on our fingertips. It is described in the Quran that at the time of resurrection, your hands will speak and they will give witness against you. That is, you start feeling your own centers. These are 5, 6 and 7 centers, and they indicate what's wrong with you within yourself. What's the problem? Also, you can feel the cool breeze coming out of your head. Cool breeze of the Holy Ghost. Because this sleeping power, which is called as the Kundalini, Kundala means coils, is the power of pure desire within us. So now we have this kind of a mechanism within us existing. Now this is a living process of evolution. And we must understand that we don't pay for living process and we can't even explain it. Because when you take a small little seed and put it in the Mother Earth, it germinates by itself, spontaneously. You don't pay to the Mother Earth anything. And when it germinates, it grows into a tree and produces thousands of seeds. So in that little seed, the map of all the things it was going to create is there. How it works, we never ask this question. We take all the things for granted. We don't even ask the question how this wonderful eye of ours is made like a camera, and that how we are programmed within ourselves like computers. You see, this is the color. We don't have to think about it, it's there. Through our sensory organs, how we find out things, we never question it. But to answer now all our questions, we have to become the divine computer.
And that's why we have to be connected to the mains, I call them, as the people who are self-realized, the people who have got their spirit in their attention. When the attention is enlightened through this happening, then you can see the absolute truth. Like supposing you are holding on to a snake, and there's darkness, and somebody tells there is darkness. But you have got a snake in your hand. I can see it. You say, no, I think it is a rope. Now, if you put on the light, immediately that person will drop. In the same way, when the attention gets enlightened by the Spirit, the first nature, innate nature of the Spirit is that it manifests absolute truth. You immediately become so empowered that you give up all those habits which are destructive to your life. Immediately. I've seen people giving up drugs overnight in London. Alcoholism. All kinds of things. I was amazed the way it's working. It's your own power within you. It's just there. It's existing. There's no obligation of any kind. It's just one enlightened candle can enlighten another candle. That's how it works. Every religion has said that you seek yourself. So there was nothing wrong with all the prophets, incarnations, all the saints. They all said the same thing. But we have missed the point. Everything has become either money-oriented or is an intellectual probing. It is through intellectual probing you reach a point where you realize that you have not reached the reality. So what should we do? And this is a very great gift of modern times, which was promised long time back. It is described already in our Puranas that at the time, these modern times called as Kali Yuga, the Parama Chaitanya or this all-pervading power will become active. Means there is Kruta Yuga, it will become active. And through it, thousands of people will get their realization. Even in the Bible, they have said that it's quite a limited number. John has written in his revelation, it's quite a limited number, but we have already crossed that. And so many people have to become realized souls. It's very important today, and it's so easy. Sahaja. Saha is with, Ja is born. Born with you is the right to become one with the divine, united with the divine, that is yoga. Yoga is nothing but to be united with that divine power. That's what yoga is. All other things are subsidiary. This union brings forth new dimensions on our central nervous system. As an evolution, we always develop a new dimension. By this, you develop a new awareness of collective consciousness, by which you can feel other people, their centers. Sitting down here, you can feel the center of somebody who is dead. Even you can feel his centers and find out what he was. Was he a realized soul or not? You can find out about anybody, whether he was a realized soul or not, sitting down here. You have to just think about it, put your hands. If you are a realized soul, you can feel on your fingertips what is the problem. And somehow if you know how to correct those problems,
You get rid of your own diseases and the diseases of others, your own problems and the problems of others. First you enter into a state of mind which we call as thoughtless awareness. When you cross this center of Agya, that is placed in the optic chiasma, you become thoughtlessly aware. You are aware, but there is no thought. It's what a blessing it is. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರನ್ನ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಕೆಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ, ಜಂಟಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳು ಚಾಚಿರಲಿ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರ ಕಡೆಗೆ. ಹಾಗೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಡಿಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಡನಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿ. ಇಡನಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಾಯಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡನ್ನು 1 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ವಿಭಜನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಭಾಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಎಡಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಡಗಡೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಡನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಡಗಡೆ ಕೈಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸೋಣ, ಬಲಗಡೆ ಕೈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಮ ಇಡನಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಂಗೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಡಗೈನ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಡಗೈಯಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಅಂಗೈಯಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಹೊಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಲಗಡೆಯ ಭುಜ, ತೋಳು,
ಆರಂ ಮತ್ತು ಬಲಗೈನ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಭವವಾಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪರಮಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಡಗೈನ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ, ಎಡಗೈ ಕೂಲಾಗ್ತಾ ಇರುವುದರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಬಲಗೈನ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಗೈನ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಂಪನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಬಲಗೈ ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಟೋಟಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ. ಈಗ ಬಲಭಾಗದ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತೆಗಿಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡಗೈ ಚಾಚಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೇನು, ಎಡಗೈಯನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 100% ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಾಯಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ, ನಮ್ಮ ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಆಕಾಶ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ಈಗೋ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಬಹಳ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕುದೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ವೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಎಂಟ್ರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಎಡಗಡೆಯ ಭುಜ, ತೋಳು, ಆರಂ ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯಿನ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಒಂದೊಂದು ಇದು ಜೀವಂತ ಕ್ರಿಯೆ, ಲೈವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ನಂತರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಡನಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು
ಅವುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಾಯಿ ಮಧ್ಯದ ನಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಕೊನೆಯ ಮೂಳೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಚಕ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರ ದೋಷರಹಿತವಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಹಗೂರವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾಭಿ ಚಕ್ರ, ನಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಹಗೂರವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಭಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಭವಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಭವಸಾಗರ ಅಂದ್ರೇನು, ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅದನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ. ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸು ತಂದೆ ಅಂತ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಆ ಭವಸಾಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ. ಆ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸ್ತಾರೆ. ಭವಸಾಗರ ಅಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನು ಈತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗುರು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಕೈನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ಆದರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅನಾಹತ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಏನೇನು ದೋಷಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಟೋಟಲಿ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವ ಅನುಭವವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಬುರುಡಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಳ, ಅತ್ಯಂತ ಕೂದಲ ಎಳೆಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜು, ಅದು ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸಹಸ್ರಾರವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರವನ್ನು ನಾವು ದಾಟಬೇಕಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಅವತ್ತು
ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸೋ ತನಕ ಆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನೂ ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿನ ಕಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಹಸ್ರಾರವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಬಾಯಿನ ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಾಯಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲನವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದ ತಿಳಿ ನೀಲಿಯಾದಂಥ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಕಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೀನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆನಂದದ ಸಾಗರ. ಆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೀನವಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನೀರಿನ ಕಣ, ಹನಿ ಯಾವಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳಕೊಂಡು ತಾನೇ ಸಮುದ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ವರ್ಣನಾತೀತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಹಾಗೇ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೃತವನ್ನು ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಂದೊಂದು ಕಣಕಣಕ್ಕೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಗುಷ್ಟದ ತನಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಣಕಣವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ತೆರೆದು ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ, ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೆಯ ಚಕ್ರವಾದ ನಾಭಿ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ 10 ದಳಗಳಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ಸಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಉದರ, ಕರುಳು, ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಚಕ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಉದಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಇದು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಚಕ್ರ ಕುಂಡಲಿನಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಪಟತೆ, ನೀತಿ, ನಿಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಾಭಿ ಚಕ್ರ. ಅತಿಯಾದ ಔಷಧ ಸೇವನೆ, ಉಪವಾಸ, ಅನುಪಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಕುಟುಂಬ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ತರುತ್ತೆ. ಜೈ ಶ್ರೀಮಾತಾಜಿ. ನಾವೀಗ ಭವಸಾಗರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಭಿ ಚಕ್ರದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶವೇ ಭವಸಾಗರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತತ್ವ ಗುರುತತ್ವ. ಗುರು ಎಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ, ಘನತೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಗುರು ತತ್ವದ ಅಗತ್ಯ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ, ಈ ಗೊಂದಲಮಯ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಲು ಇದರ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯು ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ಭವಸಾಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಮಾಯೆ,
ಭ್ರಮೆ, ಈ ಮೋಹದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಗುರುಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ನಾಭಿ, ಅನಾಹತ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆ ಗುರುವಿನ ಶಕ್ತಿಯು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಭವಸಾಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳೆಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳು, ಮಾನವೀಯ ಅಂಶಗಳು, ವಿವೇಕಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ಭವಸಾಗರಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾಧೆಗಳೆಂದರೆ ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ, ದುರ್ನಡತೆ, ದುರ್ಗುಣ, ಕುಗ್ಗುರು ದೋಷಗಳು, ಪ್ರೇತ ವಿದ್ಯೆ, ಇತರ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಗಳು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ 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 ಸಾಧು ಜನರೆಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ 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 ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ 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 ಸಾಧು ಜನರೆಲ್ಲ. ಮಾತಾಜಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಜಿ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮಾತೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಾಡ ಬನ್ನಿ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾಧಿಸಲು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾಧಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ. ಬನ್ನಿ 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 ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ 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 ಸಾಧು ಜನರೆಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ 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 ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ 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 ಸಾಧು ಜನರೆಲ್ಲ. ಮಲಿನಗೊಂಡ ತನುವ ಚಕ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿಸುವ ನಮ್ಮಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು. ಮಲಿನಗೊಂಡ ತನುವ ಚಕ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿಸುವ ನಮ್ಮಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು. ಬಂಧನವ ಹಾಕಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಬಂಧನವ ಹಾಕಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತ ಪಡೆವ, ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತ ಪಡೆವ. ಬನ್ನಿ 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 ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ 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 ಸಾಧು ಜನರೆಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ 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 ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ 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 ಸಾಧು ಜನರೆಲ್ಲ.
ಮಲಿನಗೊಂಡ ತನುವ ಚಕ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿಸುವ ನಮ್ಮಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಲಿನಗೊಂಡ ತನುವ ಚಕ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿಸುವ ನಮ್ಮಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಂಧನವ ಹಾಕಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಂಧನವ ಹಾಕಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತ ಪಡೆವ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ ಜಾಗೃತ ಪಡೆವ ಬನ್ನಿ 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 ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ 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 ಸಾಧು ಜನರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ 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 ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ